हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज वीडियो रे तुम 9th क्लास एमआईएल बुक रो ओडिया साहित्य कथा चैप्टर रो अभ्यास कार्य आलोचना करिबा। आमे पूर्व वीडियो रे तुम 9th क्लास एमआईएल बुक रो माटीर मनीष चैप्टर रो अभ्यास कार्य आलोचना करि सारी छे। जे माने देखि नाहंती डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, देखि नेबे। निर्दिष्ट उत्तर मूलक प्रदत्त उत्तररु ठीक उत्तरटी बाछि लेख। 1 नंबर माटीर महाकवि किए? एथिर सठिक उत्तर हब ऑप्शन ख सारला दास। 2 नंबर कवि जगन्नाथ दासंकु अति बड़ी उपाधि किए देइतिले? एथिर करेक्ट आंसर हिजबो ऑप्शन क श्री चैतन्य। 3 नंबर लक्ष्मी पुराण केउ कविंकर कृति? एथिर करेक्ट आंसर हब ऑप्शन ग बलराम दास। 4 नंबर दीनकृष्ण दासंकर केउ काव्यटी क आद्य नियम रे रचित? एथिर करेक्ट आंसर हिजबो ऑप्शन घ रसकल्लोल। 5 नंबर लावण्यवती केउ धरणर काव्य? एथिर सठिक उत्तर हब ऑप्शन ख काल्पनिक क्षुद्र उत्तर मूलक। 6 नंबर चंडी पुराणर लेखक किए? एथिर उत्तर हब चंडी पुराणर लेखक हेउछंती माटीर महाकवि सारला दास। 7 नंबर जगन्नाथ दासंक भागवत केउ ग्रंथर अनुवाद? उत्तर जगन्नाथ दासंक भागवत व्यासदेवंक रचित संस्कृत भागवतर अनुवाद। 8 नंबर मालिकाकार भावरे केउ कवि प्रसिद्ध? उत्तर मालिकाकार भावरे कवि अच्युतानंद दास सुप्रसिद्ध। 9 नंबर भागवत टुंगी केउ ग्रंथ को नहीं प्रतिष्ठित? एहार तात्पर्य कौन? उत्तर भागवत टुंगी जगन्नाथ दासंक भागवत ग्रंथ को नहीं प्रतिष्ठित। जगन्नाथ दासंक रचित भागवत एते लोकप्रिय होई गला जे ओडिसार ग्रामे ग्रामे भागवत घर बा भागवत टुंगी प्रतिष्ठा करा जाई। सेठारे भागवत पोथी को गादी रे रखी स्वयं वासुदेव भावरे पूजा करागला। प्रतिदिन संध्यारे ग्रामर लोके सेठारे उपस्थित रही भागवत श्रवण करंती ओ सेहिठारे भागवत गादी को साक्षी रखी नाना गंडगोलर समाधान करंती। 10 नंबर किशोर चंद्रानंद चंपूर कवि किए? उत्तर किशोर चंद्रानंद चंपूर कवि हेउचंती कवि सूर्य बलदेव रथ। 11 नंबर दीनकृष्णंकर केउ काव्यटी श्रेष्ठ ओ काहिकी? उत्तर दीनकृष्ण दासंक रसकल्लोल काव्यटी श्रेष्ठ काहिकी ना क आद्य नियम रे एही काव्यटी रचित ओ एहार प्रत्येक छंद श्रवण सुखदायी भाव सृष्टि करिबारे समर्थ। 12 नंबर कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार केउ धर्म प्रति अनुरक्त थिले? उत्तर कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार गौड़ीय वैष्णव धर्मावलंबी, तेणु से नाना वैष्णव काव्य और शास्त्र अध्ययन करथिले। विशेषतः वृंदावनर साधु वैष्णव मानक काव्यशास्त्र नाटक आदि द्वारा से उद्बुद्ध होइथिले। 13 नंबर श्री चैतन्य ओडिशा को केबे आसीथिले? तांकर धर्म मत किपरि ओडिया कवि मानकु प्रभावित कला? उत्तर श्री चैतन्य 1510 ख्रीष्टाब्द रे ओडिशा को आसीथिले। ओडिशार पंचसखा श्री चैतन्यंक प्रचारित प्रेम भक्ति द्वारा प्रभावित हेले नाही। सेमाने योग और शून्यवाद उपरे गुरुत्व देले एवं पिंड को ब्रह्मांड बोली कल्पना कले। 14 नंबर उपेंद्र भंजंकर 5टी काल्पनिक काव्यर नाम लेख? उत्तर उपेंद्र भंजंकर 5टी काल्पनिक काव्यर नाम हेला लावण्यवती, वैदेहीश विलास, रसिक हारावली, कला कौतुक एवं सुभद्रा परिणय। 15 नंबर वैदेहीश विलास काव्यर कवि किए? एथिरे केउ विषय वर्णित? उत्तर वैदेहीश विलास काव्यर कवि हेउछंती कवि सम्राट उपेंद्र भंज। एथिरे परिवेशित होईछि राम कथामृत। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राचीन ओडिया गीति कवि भावरे
ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ପ୍ରାଚୀନ ଗୀତିକାର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଦ୍ୱାରିକା ଦାସ, ସାଲବେଗ, ବନମାଳୀ ଦାସ ଓ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। 17 ନମ୍ବର ରୀତି ଯୁଗର ବିଶିଷ୍ଟ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ରୀତି ଯୁଗର ବିଶିଷ୍ଟ କବିମାନେ ହେଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏବଂ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। 18 ନମ୍ବର ପଞ୍ଚସଖାମାନେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚସଖା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୋଗ ଓ ଶୂନ୍ୟବାଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପିଣ୍ଡକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାତିକୁ ନ ମାନି ମଣିଷକୁ ମାନିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସାଧନ ପଦ୍ଧତି ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ସଖା ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖା ଭାବେ ନାମିତ ହେଲେ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଜଣେ ନାରୀ କବିଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ନାରୀ କବି। ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ। 20 ନମ୍ବର ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କୃତିର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କୃତିର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି। 21 ନମ୍ବର ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉକ୍ତିଟି କେଉଁ କବିଙ୍କର? ଉତ୍ତର ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର। 22 ନମ୍ବର କବି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର କଥା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କବି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର କଥା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି ଚତୁର ବିନୋଦ। 23 ନମ୍ବର ମନବୋଧ ଚଉତିଶା କେଉଁ କବିଙ୍କର ରଚନା? ଉତ୍ତର ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ହେଉଛି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ରଚନା। 24 ନମ୍ବର ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। 25 ନମ୍ବର ବିଦଗ୍ଧ କବି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ 4ଟି ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ବିଦଗ୍ଧ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ତାଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ 4ଟି ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଲା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ରସବତୀ, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ଏବଂ ଭାବବତୀ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ। 26 ନମ୍ବର ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ 5 ଜଣ ସନ୍ଥ କବିଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଓ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ କୃତି। ସେମାନେ ଜାତି ନ ମାନି ମଣିଷକୁ ମାନୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ଫଳରେ କୌଣସି ହୀନ ଜାତି ଯେ ଘୃଣ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଏକ ମାନବବାଦୀ ଭାବନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମାନବ ମୈତ୍ରୀର ଭାବଧାରା ସେ ସମୟରେ ବୁହାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲା। ନାରୀ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନାରୀର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ଏହାର ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବଧାରା। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏଥିରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନର ବହୁ ବଳିଷ୍ଠ ଚିତ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ କବି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଭାଗବତ,
ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଆ ଜନତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧି ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଲା। ଏହା ସମାଜରେ ସୃଷ୍ଟି କଲା ସାକ୍ଷରତାର ମହା ଅଭିଯାନ। ଏହା ପାଲଟିଗଲା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ ବେଦ। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଭାଗବତ ଘର ବା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରି ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଭାଗବତ ପୋଥିକୁ ଗାଦିରେ ରଖି ସ୍ୱୟଂ ବାସୁଦେବ ଭାବରେ ତାକୁ ପୂଜା କଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ଭାଗବତ ଗାଦିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ନାନା ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସମାଧାନ କଲେ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ବୈରାଗ୍ୟମୂଳକ ରଚନା। ଯୋଗୀ କେନ୍ଦରା ବଜାଇ ଏହି ଗୀତ ଗାଇଲେ ଅନ୍ତପୁର ରମଣୀ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ହରିବଂଶ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନରେ ଭକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଚିତ ମାଲିକାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଏ। 27 ନମ୍ବର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତର ଲୋକପ୍ରିୟତାର କାରଣ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଅନୁବାଦ ନ କହି ଅନୁସୃଷ୍ଟି ବା ଭାବାନୁବାଦ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ନିଜ ମାଙ୍କର ଭାଗବତ ଶୁଣିବାର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଏହା ହୋଇଗଲା ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଆ ଜନନୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧି। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ଭାଗବତ ପାଠ ଶୁଣିଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତେଣୁ ନିଜର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ଭାଗବତ ପଢ଼ିପାରିବା ଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲୋକେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେ ଯୁଗରେ ସାକ୍ଷରତାର ଅଭିଯାନ। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ଘଟାଉଥିବାରୁ ଭାଗବତ ହୋଇ ଉଠିଲା ବିଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଭାଗବତ ଥିଲା ନାନାଦି ଉପଦେଶ ଓ ସୂକ୍ତିର ଗନ୍ତାଘର। ଏହା ଜନଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଧର୍ମ ଭାବନା ଓ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆଦର୍ଶ। ଫଳରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଲୋକ ସମାଜ ଏହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ବାସୁଦେବଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ବିଗ୍ରହ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସବୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ନିବେଦିତ ହୋଇଥିଲା ଭକ୍ତିର ପରମ ଅର୍ଘ୍ୟ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ତେଣୁ ଭାଗବତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ପଞ୍ଚସଖାଗଣ ଜାତିଭେଦକୁ ପଛରେ ପକାଇ ମଣିଷକୁ ଦେଉଥିଲେ ମଣିଷର ସମ୍ମାନ। ଭାଗବତ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି ମୈତ୍ରୀ ଭାବନାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲା। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଭାଗବତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ ବେଦ। 28 ନମ୍ବର କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟକୃତିର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଉତ୍ତର ରୀତି ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଥିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଘୁମୁସର ରାଜବଂଶର ସାରସ୍ୱତ ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କୁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଘୁମୁସର ରାଜବଂଶର ସଂଘର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଘୋର ବ୍ୟଥା ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଘୁମୁସରର ରାଜମୁକୁଟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପୋଷଣ କରିନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତର ମୁକୁଟବିହୀନ ସମ୍ରାଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଥିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗଡ଼ ଜାତିର ରାଜା ହୋଇ କ'ଣ ବା କରିଥାନ୍ତା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ନାନାଦି ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର, କୋଶଗ୍ରନ୍ଥ, ପୁରାଣ ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥିଲା ଗଭୀର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ। ଶବ୍ଦ ସମୁଦ୍ରକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ରସିକ ହାରାବଳୀ, କଳା କୌତୁକ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ଅବନାରସ ତରଙ୍ଗ, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ ଆଦି ପ୍ରଧାନ।
ब आद्य नियमरे वैदेहीश विलास, स आद्य नियमरे सुभद्रा परिणय, त आद्य नियमरे त्रैलोक्य मोहिनी, क आद्य और प्रांत नियमरे कला कौतुक आदि रचना करी से निजर असाधारण पांडित्यर परिचय देइथिले। से वीरवर मंगराज उपाधि पाइथिले। से भगवान श्री रामचंद्रଙ୍କୁ निजर इष्ट देवता रूपे ग्रहण करिथिले। प्रभु जगन्नाथଙ୍କ प्रति तांकर थिला गभीर भक्ति। अवना नियमरे से रचना करिथिले अवना रस तरंग। विभिन्न चित्र बंधरे तांकर चित्रकाव्य बंधोदय एक पांडित्यपूर्ण परीक्षा। रामतारक मंत्र प्रसादरू तांकर कवित्वर सृष्टि होइथिला बोली से कहंती। दाम्पत्य प्रेम, सौंदर्यबोध, प्रकृति प्रीति, स्वदेश चिंता, उत्कलीय संस्कृति, भक्ति भावना और जगन्नाथ चेतना, अलंकार प्रवणता तांको कवि प्रतिभार निदर्शन। जुगरुचि अनुसारे से काव्य कविता लिखिथिले एवं मध्ययुगीय ओडिया साहित्य रे होइगले कविगुरु। तांको आदर्श करी तांको समय रे ओ परवर्ती समय रे कवि माने काव्य रचना करिथिले। 29 नंबर ओडिया संथ कविंकर परिचय प्रदान कर। उत्तर ओडिया साहित्य रे संथ साहित्य धारा पंचसखांक ठारू आरंभ होई गति करी आसीथिला भीम भोईंक पर्यंत। पंचसखा माने थिले बलराम दास, जगन्नाथ दास, जशोवंत दास, अच्युतानंद दास और शिशु अनंत दास। श्री जगन्नाथ और जगन्नाथ क्षेत्र को प्राधान्य देई सेमाने सृष्टि करिथिले तांकर काव्य कविता। सेमाने जोग और शून्यवाद उपरे गुरुत्व देले। पिंड को ब्रह्मांड कल्पना कले एवं जाति को न मानी मनीष को मानिले। सेमाने निजकु शूद्र बोली घोषणा करी एक मानववादी भावना रे ओडिया जाति को उद्बुद्ध कले। सेमाने जगन्नाथ को केंद्र करी समाज रे बुहाई देले मानव मैत्रीर अमृत धारा। बलराम दास का जगमोहन रामायण रे फुटी उठिला ओडिया जनजीवनर चित्र। तांकर लक्ष्मी पुराण रे जातिभेद विरुद्ध रे से स्वर उत्तोलन कले एवं नारी जातिर सम्मान और स्वातंत्र्य उपरे जोर देले। जगन्नाथ दास का भागवत नानादी उपदेश रे ओडिया जाति को उद्बुद्ध कला। यह गणशिक्षार प्रयास जारी रखी जातिभेद विरोध रे प्रचार कला एवं भागवत गादी समाजर बहु गंडगोल समाधानर होई उठिला केन्द्रस्थली। जशोवंत दासंक गोविंद चंद्र ओडिया नारी प्राण रे विस्तार कला गभीर प्रभाव। अच्युतानंदଙ୍କ हरिवंश और मालिका तांकु ओडिया जातिर घरे घरे परिचित और सम्मानित कला। शिशु अनंत दासंकर बहु भजन और जणाण ओडिया जनजीवन को भक्ति भाव कला आप्लुत। एही संत साहित्य धारार शेष दीपशिखा हेउछंती भक्त कवि भीम भोई। से थिले आदिवासी कंध। पितृमातृहीन हुई अत्यंत असहाय भावरे वनगहन गाई चराई से जीविका निर्वाह करुथिले। महिमा स्वामी को आशीर्वाद बलरे तांकर दिव्य दृष्टि और कवित्व शक्तिर परिस्फुरण घटिथिला। स्तुति चिंतामणि निर्वेद साधन प्रभृति हेउछि तांकर रचना। तांकर आदर्श थिला मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ। ओडिया संथ साहित्यर धारारे से थिले अनन्य प्रतिभार अधिकारी। तांको पूर्वरु महापुरुष हाड़ीदास और संथ कवि अरक्षित दास रचना करिथिले अनेक ग्रंथ और कविता। हाड़ीदासंकर लक्ष्मीधर विलास, शंखनाभि, बहु भजन, जणाण और 34 पाठक मानकर श्रद्धा लाभ करिछि। अरक्षित दासंकर महिमंडल गीता एक तात्विक ग्रंथ। 30 नंबर सारला दासंकु आदि कवि कहिबार यथार्थता प्रतिपादन कर। उत्तर पंचदश शताब्दी बेलकु ओडिया भाषा मार्जित अवस्था को आसी सारिथिला। माटीर महाकवि सारला दास एही समय रे रचना कले खांटी ओडिया भाषा रे महाभारत, चंडी पुराण और बिलंका रामायण आदि ग्रंथ। से ओडिया भाषा रे प्रथमे शक्ति परीक्षा करिथिले। तेणु से ही हेले ओडिया भाषार आदिकवि। तांकर नाम थिला सिद्धेश्वर परिड़ा।
କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବୋଲି ସାରଳା ଦାସ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲେ। ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି ଚାଲିଲେ। ମହାଭାରତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି। ଏହା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ, ଅନୁସୃଷ୍ଟି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ପରି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ ଅଥବା ଅସମିଆ ଭାଷାରେ ଏହାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଭୂଗୋଳ, ଧର୍ମପୀଠ, ମନ୍ଦିର, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ନଦ ନଦୀ, ଅରଣ୍ୟ, ଜନପଦ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ନାନା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ନାନାଦି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଲୋକକଥା ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଏପରି ରୂପ ପାଇଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମହାଭାରତ ହୋଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆତ୍ମପରିଚିତର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଉଡ୍ର ଜାତୀୟତାବୋଧର ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଭା ଭାବେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଗଲେ, ତାହାରି ଉପରେ ପଞ୍ଚସଖାଗଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନାନା ସୁଦୃଶ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ। ସେମାନେ ଜାତିଭେଦ ନ ମାନି ମଣିଷକୁ ମାନିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହି ଶୂଦ୍ର ଚେତନାଟି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଏକ ମାନବବାଦୀ ଭାବନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ଧରି ଗତି କରିଥିଲା। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ପଥ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲୋପ ପାଇଛି। ମୁସଲମାନ, ମୋଗଲ, ମରହଟ୍ଟା ଓ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ହୋଇଛି ଶୋଷଣ ଓ କ୍ରୀଡ଼ନକର ଶିକାର। ତଥାପି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇନାହିଁ। ଏହାର ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ ପାଇଯାଇନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ଧରି ବିବିଧ ରୂପ ବିଭବ ଓ ଭାବ ବିଭବରେ ଏହା ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆତ୍ମପରିଚୟର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଛି। ଏସବୁରୁ ଆଦି ରୂପକାର ଓ ଆଦି ଶିଳ୍ପୀ ଯେ ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ, ଏହା ଭୁଲିଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। 31 ନମ୍ବର ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର: ଦଶମ ବା ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଓ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟର ହୋଇଥିଲା ଉନ୍ମେଷ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏହା କ୍ରମଶଃ ମାର୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ଏହି ସମୟରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଓ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ। ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ ଅଥବା ଅସମିଆ ଭାଷାରେ ଏପରି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଭୂଗୋଳ, ଧର୍ମପୀଠ, ମନ୍ଦିର, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ନଦ ନଦୀ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ନାନା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଲୋକକଥା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଏପରି ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କଲା ଯେ ତାହା ପାଲଟିଗଲା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆତ୍ମପରିଚିତର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସାରଳା ଦାସ ପାଲଟିଗଲେ ଉଡ୍ର ଜାତୀୟତାବୋଧର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଭୂ। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତିକୁ ଦେଲେ ମହାନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ। ସେମାନେ ଜାତିଭେଦ ମାନିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଦେଲେ ସମ୍ମାନ। ତାଙ୍କର ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ମାନବ ମୈତ୍ରୀର ଭାବଧାରା ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନକୁ ଶିଖାଇଲା ଉଦାରତାର ମହାନ ମନ୍ତ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ଜାତିକୁ କଲେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ହରିବଂଶ ଓ ମାଳିକା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରାଣରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କଲା। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ତୃତୀୟ ଦଶନ୍ଧିରେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ସର୍ବପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ରଚନାର ନବଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ। ସେତେବେଳେ କାବ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଗରାଗିଣୀରେ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ହୋଇପାରିଥିଲା।
ରୀତିଯୁଗର କାବ୍ୟ ଗଗନରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନକ୍ଷତ୍ର ଭାବେ ନିଜର ବିଭା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ବଜ୍ରନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଏବଂ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଭାବେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବିପୁଳ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ପ୍ରଭୃତି ପୌରାଣିକ ଓ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ସେ କିଣିନେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି, ସ୍ୱଦେଶ ଚିନ୍ତା, ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭକ୍ତି ଭାବନା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା, ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରବଣତା ତାଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭାର ନିଦର୍ଶନ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ପ୍ରଥମ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗୀତିକତା, ନାଟକୀୟତା ଓ କବିତ୍ୱର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅପୂର୍ବ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ। ଗୀତ କବିତା ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଭାଗ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଭଜନ, ଜଣାଣ, ଚୌପଦୀ, ଚଉତିଶା, କୋଇଲି ଓ ପୋଇ ଆଦି ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଶାଲବେଗ, ବନମାଳୀ ଦାସ ଓ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେମାନଙ୍କର ଗୀତି କବିତାରେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମର ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦ। ଏହିପରି ଭାବେ ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଓ କବିତା ବହୁ ରୂପ ବିଭବ ଓ ଭାବ ବିଭବରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ମହିମା ଧର୍ମର ଆଦିକବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ରଚିତ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ଓ ସନ୍ଥ କବି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ଅନେକ କବିତା ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନ ଉପରେ କରିଥିଲା ଗଭୀର ରେଖାପାତ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଏପରି ମହତ୍ ଚିନ୍ତା ଓ ମହତ୍ ଭାବନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ବିରଳ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।